नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 21 तारिख शुक्रवार। आज प्रथम खबर शपथ नेले जय ढोलकिया। विधायक भाव में पद और गोपनीयतार शपथ कले जय ढोलकिया। गुरुवार मध्याह्न समय बाचस्पति सुरमा पाड़ी जय ढोलकिया शपथ पाठ कराई। माँ और पत्नी सह आसी नुआ विधायक भाव में नेले शपथ। 2024 विधानसभा निर्वाचन में राजेंद्र ढोलकिया विधायक भाव में निर्वाचित होते हेले 2025 मसीह असुस्थता जोगु तांकर देहांत हो जाइतिला, जहा पर नुआपड़े उपनिर्वाचन लगी तारीख घोषणा होइतिला। 2025 मसीहा नवेम्बर 11 तारिख में नुआपड़े उपनिर्वाचन अनुष्ठित होइतिला। परे नवेम्बर 14 होइतिला भोट गणति। जय ढोलकिया विपुल संख्यार विजयी होइतिले। परवर्ती खबर पुराणा गाड़ी मालिकों को झटका। एणिकी पुराणा गाड़ी मालिकों को लागिला झटका, कारण भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय पूरा देश में गाड़ी फिटनेस नियम रे करिछि बड़ संशोधन। संशोधित नियम अनुसार एथर गाड़ी फिटनेस पई 10 गुणा अधिक फी देबाको हेबो। एही परिवर्तन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स आधार रे लागू करा जायछि एवं एहाकु तुरंत कार्यकारी मध्य करा जायछि। पूर्वरु 15 वर्ष अधिक पुराणा गाड़ी होइतिले तार फिटनेस पई भारी फी पडुतला, किंतु वर्तमान सरकार 15 वर्ष को हटाई 10 वर्ष समय कर यार अर्थ गाड़ी 10 वर्ष पुराणा हो गले फिटनेस पाई आपन को मोटा अंकर फी भरिबा को पड़िबो। परवर्ती खबर नीतीश कुमार को शुभेच्छा जणाइले नवीन। बिहार नुआ इतिहास 10म थर लगी मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण कले नीतीश कुमार। गुरुवार जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करिसंती। एही अवसर में पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एक्स हैंडल ट्वीट करी तांको शुभेच्छा जणाइसंती। उल्लेख रहिछि जे क्रमागत 10म थर पई बिहार मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेइसंती नीतीश। नवीन पट्टनायक मंगल कामना कर निजर एक्स हैंडल पोस्ट करिसंती। परवर्ती खबर आज राज्य कैबिनेट मंत्री परिषद बैठक। आज बसिबो राज्य कैबिनेट मंत्री परिषद बैठक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन में बसिबो बैठक। राज्य कैबिनेट रे किछि गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर बाजी पारे। विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन में उपस्थापित हेबाकु थिबा अतिरिक्त बजेट को मिलिबो अनुमोदन। परवर्ती खबर सुलभ मूल्य रे राजधानी रे मिलिबो घर। सुलभ मूल्य रे राजधानी रे घर जोगाई देबे सरकार। सूचना दैछंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। 14 ରୁ 50 लक्ष टंकार घर जोगाई दियाजिबो कहिले मंत्री। एथिपाई पायलट प्रोजेक्ट जरिया 90टी घर तैयारी होईछि। एई घर गुड़िक 2 BHK रे रहिछि कहिसंती कृष्णचंद्र महापात्र। सरकार एणिकी लो कॉस्ट रे घर तैयारी करी जोगाई देबे। प्राथमिक भाव में घर बस्ती बासिंदा को दियाजिब। अधिक रु अधिक साधारण लोकों को घर जोगाई देबा पई व्यवस्था करा जाउछि। परवर्ती खबर हीराकुद पर्यटक को गुरुत्व। हीराकुद रे हेबो बड़ धरणर होटेल। एने जल संपद विभाग पक्षरु एनओसी मिलिछि। सिंगल विंडो रे 20टी होटेल व्यवसायी आवेदन करिसंती। जल भंडारे क्रूज चलाचल क्रूज टर्मिनाल निर्माण, लेजर म्यूजिक शो, अराइवल प्लाजा, डैम म्यूजियम आज निर्माण पई पर्यटक विभाग को एनओसी देइछि जल संपद विभाग। झांकराणी मंदिर पछपट जमी रे हेबो लेजर म्यूजिक शो। राई डाइकर डाहाण पटे होटेल निर्माण पई अनुमति मिलिछि। बुर्ला ओएचपीसी एवं बुर्ला पावर हाउस निकट रे अराइवल प्लाजा निर्माण पई अनुमति मिलिछि। परवर्ती खबर सृष्टि हेला घूर्णिबलय। सृष्टि हेला घूर्णिबलय। यार प्रभाव में 22 बेल को लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। समुद्र भितर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी घनीभूत होई 24 तारिख बेल को दक्षिण बंगोपसागर केंद्रीय अंचल रे अवपात रे परिणत हेबो। बात्या हेले उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मध्य माड़ संभावना रहिछि। बात्या प्रभाव में ओडिशा रे मध्य वर्षा होई पारे। एबे धान पाचुथिबारु वर्षा हेले फसल नष्ट हेबा चिंतारे चाषी। परवर्ती खबर पुणी बदलिबो आधार कार्ड फोटो क्यूआर कोड को नहीं हेबो जांच। सरकारी काम हेउ किंबा बेसरकारी काम सबुथिरे जरूरी होई पड़िछि आधार कार्ड। कौनसी काम करिबा पूर्व आपण निज आधार कार्ड सांगरे आनिबा को भूली गले चिंतारे रहंती, किंतु ए जरूरी डॉक्यूमेंट अपव्यवहार को नहीं सबले आशंका बढ़ुछि। एई विपद को दूरेबा पई तथा आधार कार्ड रे परिवर्तन आनिबा परे भारतीय स्वतंत्र परिचय पत्र कर्तृपक्ष यूपीआई एसआर विचार करुछंती। आधार कार्ड रे आपण को फोटो सहित नाम ठिकाना आदि तथ्य रहिछि। तथ्यर गोपनीयता प्रति विपद सृष्टि हेउछि। तेणु खूब शीघ्र आधार कार्ड को अपडेट करा जिवो। नूतन आधार कार्ड रे केवल आपणकर फोटो एवं क्यूआर कोड रहिबो। पूर्वरु लेखा जाइथिबा नाम ठिकाना एवं आधार कार्ड नंबर हटाई दियाजिबो। यूआईडीआई खूब शीघ्र एपरि एक आधार कार्ड प्रचलन करबाकू योजना करुछि, जेउथिरे केवल एक फोटो एवं एक क्यूआर कोड रहिबो। परवर्ती खबर आज दक्षिण आफ्रिका गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण आफ्रिका गस्तरे जाउछंती प्रधानमंत्री मोदी। जोहान्सबर्ग गस्त करिबे। सेठरे 20तम G20 नेतांक सम्मेलन रे जोग देबे। यह ग्लोबल साउथ रे अनुष्ठित हेउथिबा क्रमागत चतुर्थ G20 सम्मेलन हेबो। वैदेशिक मंत्रालय एक विवृत्ति रे कहिछि जे शिखर सम्मेलन रे प्रधानमंत्री G20 एजेंडा उपरे भारतर दृष्टिकोण रखिबे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन रे 3टी अधिवेशन रे भाषण देबार आशा करा जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପୀଠ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା 14 ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପରି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇର ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ସୀମାରେ ଅଟକିଲେ 500 ବାଂଲାଦେଶୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ହାକିମପୁର ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍, କମ୍ବଳ ଏବଂ ବାଗ୍ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରବାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଭାରତରୁ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରାଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ଫୋନ୍ କରି ଠକିବା ହେବ ନାହିଁ ସହଜ। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଟ୍ରାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପେନ୍ସନ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲ୍ ପାଇଁ 1600ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ ନିୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କାରଣ କଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି କି ଠକମାନେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବେ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ରାଡରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ରାଡରେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍ଫାହାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 200ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର। କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆହତ। ଏନ୍ଆଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍, ଇଡି ସମେତ ବହୁ ଏଜେନ୍ସି କରୁଛନ୍ତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଥିବା ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍ ଫଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିୟମିତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରୁ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ତାହା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଗଡ଼ିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଗଡ଼ିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଆରାମଦାୟକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସହ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାକି ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2025 ସମୟରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଦଳଚକଟା ଘଟଣା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣେ ଏସିଏଫ୍ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣେ ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଏସିଏଫ୍ ଅଶୋକ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଣାର୍କ ବୁଲିଲେ କୁମାରସ୍ୱାମୀ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. କୁମାରସ୍ୱାମୀ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଗାଇଡ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାରିଖ। ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବିଏସ୍ସି। ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି। 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଲିଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ bsc.odia.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପତ୍ର ବିନିମୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅଫଲାଇନରେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆର୍ ବନ୍ଦ କର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆର୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି।
ଯାହା କେବଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଲୋନ୍ ଠକେଇ ଓ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଓ ପୁନେରେ ରେଡ୍ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଛି ଇଡି। ପ୍ରାୟ 1452 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଛି ଇଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରାୟ 9000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କଲାଣି ଇଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଟିବେ ଗିଲ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ ପନ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଗୁଆହାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ। କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବେକ ଆଘାତରୁ ଓପନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପାମ୍ପ ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଗିଲ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଶନିବାର ନଭେମ୍ବର 22ରୁ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମେରୁ ପର୍ବତରୁ ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଣ୍ଟ ସୁମେରୁରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 900ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା 137 ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜବ୍ ଠକେଇରେ ମିଆଁମାରରେ ଫସିଥିବା 125 ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର। ମିଆଁମାରର ମାୟାୱାଡିରେ ଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଠକେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିଛି। ମିଆଁମାରର ମାୟାୱାଡିରେ ଥିବା ଏକ ଠକେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଏଫ୍ ବିମାନରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ 125 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଏହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଠକେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 1500 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଆଉ 4 ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଆଉ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଏନ୍ଆଇଏର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ରହିଛି। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ନେଇଥିବା ଏନ୍ଆଇଏ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ପୁଣି ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବିଦ୍ରୋହ। ଦୁର୍ନୀତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିର ବିରୋଧ। ନେପାଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ର ବିଦ୍ରୋହ। ନେପାଳରେ ଥରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁଣି ଥରେ ତେଜିଛି। ନେପାଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଉଗ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ରବର ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପୁଲିସ କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଣ୍ଡନରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ। ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଲଣ୍ଡନରେ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଇଡି 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ଭଣ୍ଡାରୀ ଲଣ୍ଡନରେ 2ଟି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଥିଲେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।